ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہانیہ پسینے میں شرابور تھوڑی ہی دیر پہلے کالج سے واپس آئی تھی۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ دادا جان سمجھ نہیں پائے کہ یہ غصے کی وجہ سے لال ہے یا پھر دھوپ کی تمازت کی وجہ سے۔ جلد ہی انہیں اپنا جواب مل گیا۔ دادا جان کو دیکھ کر وہ سب سے پہلے ان کے پاس گئی اور آنکھوں میں آنسو لیے واویلا مچاتے کہنے لگی، آپ شمروز بھائی کو کہہ دیں کہ وہ مجھے لینے نہ آیا کریں۔ ارے کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ اس نے کیا کہہ دیا؟ دادا جان جانتے تھے کہ شمروز غصے کا بہت تیز ہے اور بات بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کا بالکل لحاظ نہیں کرتا۔ اس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شمروز غصے میں بھرا گھر کے اندر داخل ہوا۔ دادا جان آپ اسے گھر پر ہی بٹھا کر رکھیں، یہ کالج بھیجنے کے لائق نہیں ہے۔ ہانیہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس کی اونچی آواز کے سامنے اس کی معصوم سی ہلکی آواز دب گئی۔ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ دادا جان نے بے ساختہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ روز روز کے ان ڈراموں سے واقعی تنگ آ چکے تھے۔ جب تک ہادی یہاں پر تھا تب تک انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہانیہ بھی اس کے کنٹرول میں ہوتی تھی۔ مجال ہے جو کبھی اونچی آواز میں کوئی بات کرتی ہو، مگر اس کے جانے کے فوراً بعد جیسے ہانیہ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے اس نے پھر سے ایک لڑکی کا سر کھول دیا۔ دادا جان نے بے ساختہ غصے سے اپنی پوتی کی جانب دیکھا جو اب کی بار نظریں جھکا کر اپنے شوز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے پھر سے کسی لڑکی کو مارا؟ آخر تم کب بڑی ہوگی ہانیہ؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا سیکھو۔ دادا جان میں نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا حق پر رہ کر کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، وہ میرے کردار پر وار کر رہی تھی۔ آخر میں کیسے اپنے کردار پر کوئی بات برداشت کر سکتی ہوں؟ اس نے نظریں اٹھائیں اور سنجیدگی سے اپنے دادا جان سے کہا، دادا جان مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے آپ کے دوست کی بیٹی کا سر کھولا ہے، وہ جن کی کچھ دن بعد ہی ہم نے دعوت رکھی تھی۔ شمروز کے اگلے جملے پر وہ واقعی بھڑک اٹھے تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں جاؤ، تم اس وقت تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا، اور تم جا کر اس لڑکی سے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگو گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں مر جاؤں گی مگر اس لڑکی سے معافی نہیں مانگوں گی۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا بیٹا، فی الحال میری نظروں کے سامنے سے چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میں تمہارے لیے سخت الفاظ استعمال کروں۔ فاروق صاحب نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے کی طرف چل دی، مگر اس کی باتوں سے اور اس کی چال ڈھال سے بالکل معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ تم ہی بتاؤ مجھے شمروز، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ انہوں نے اپنے پوتے کی جانب دیکھتے کہا جو اب خود اس کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا دادا جان، آپ دیکھیں اور آپ کی پوتی دیکھے۔ میں تو ویسے بھی کچھ ہی دنوں کے بعد امریکہ واپس جا رہا ہوں، میرا آپ لوگوں کے گھر میں بالکل گزارا نہیں۔ ہر دوسرے دن اس کے پرنسپل مجھے آفس میں بلا کر ذلیل کرتی ہے، آخر کو میری بھی عزت ہے۔ وہ حد سے زیادہ طیش میں تھا۔ دادا جان کو محسوس ہو گیا تھا کہ فی الحال اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے خاموش ہو گئے۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ ناراضگی کی وجہ سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس بار دادا جان بھی اسے منانے کے لیے اس کے کمرے میں نہیں گئے تھے۔ وہ اپنی بھوکی پوتی سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ انہیں پتا تھا کہ وہ کھانا کھائے بغیر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد خود کچن میں جا کر کچھ نہ کچھ کھا لے گی۔ وہ اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے انہیں رات کے وقت نیند نہیں آتی تھی۔ پوری رات وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ انہیں باہر سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی پوتی اٹھ گئی ہے اور اب یقیناً کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہی ہے۔ وہ پرسکون ہو گئے۔ پتہ نہیں اس گھر کے سب لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں۔
وہ اس وقت کچن میں بیٹھے اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے رہنے والے 2 باشندوں کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ اس شمروز کے بچے سے تو میں اچھے طریقے سے نپٹوں گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے اپنی کزن کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لاوا ابلنے لگا تھا۔ اور جہاں تک دادا جان کا سوال ہے، میں ان سے پورا 1 ہفتہ بات نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ میر ہادی اس کے پیچھے کھڑا تھا اور بہت غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو 5 سال گزرنے کے بعد بھی ویسے کی ویسے ہی تھی، نادان، بے وقوف اور کم عقل۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا ارادہ دادا جان کو سرپرائز دینے کا تھا، لیکن کچن سے برتن گرنے کی آواز سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف آ گیا۔ سامنے ہی وہ حسینہ کھڑی تھی جو جوان ہو چکی تھی، بے حد حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد پرکشش تھی، کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ 5 سال اس کے بغیر ہادی نے کس طرح گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ میں کس منہ سے یہاں پر آیا ہوں؟ بے ساختہ اس کے دل سے آواز آئی۔ اس کا ضمیر ایک بار پھر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ 5 سال پہلے وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا تھا، تب اس نے کسی کی فکر نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بوڑھے دادا جان کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی جو اسے اپنا سب کچھ مانتی تھی، ہر کام میں اس سے مشورہ لیتی تھی، چھوٹے چھوٹے کام اسے بتا کر کرتی تھی، اس کے جانے کے بعد مکمل طور پر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے جڑنے میں بہت زیادہ عرصہ لگ گیا تھا، مگر اب وہ محفوظ ہو چکی تھی۔ ارے ہادی بابو واپس آ گئے؟ یہ آواز کسی کی نہیں بلکہ اس کے گھر کے سب سے خاص ملازم کی تھی، جو کہ شیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دادا جان کا پرسنل ڈرائیور بھی تھا۔ ہادی کے نام کی پکار سن کر اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ کھانے کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر سے درد سے بھر گیا تھا۔ یہ انسان کیوں واپس آ گیا ہے؟ بے ساختہ اس کے دل سے صدا نکلی، مگر اس بات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ جواب صرف وہی انسان دے سکتا تھا جو سامنے کھڑا تھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ ہادی کی بات سن کر اس نے بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پر شرمندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ نارمل انداز میں کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔ باتوں کی آواز سن کر اب دادا جان بھی باہر آ گئے۔ اپنے پوتے کو کچن کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر ان کا دل خوشی سے بھر گیا، مگر جیسے ہی ان کی نظر اپنی پوتی پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر جم گئے۔ آج انہیں ان دونوں میں سے ایک کو چننا تھا۔ اگر ہادی کو چن لیتے تو ان کی پوتی ایک بار پھر سے ٹوٹ جاتی، اور اگر پوتی کو چن لیتے تو ان کا پوتا دل برداشتہ ہو جاتا۔ وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تبھی ہادی نے انہیں دیکھا اور بھاگتا ہوا ان کے سینے سے جا لگا۔ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دادا جان، میں آ گیا ہوں، میں آپ کے پاس واپس آ گیا ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، میں زیادہ عرصے تک آپ لوگوں سے دور نہیں رہ پاؤں گا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر میں ناکام رہا۔ میری خوشیاں آپ سے ہی جڑی ہوئی ہیں، آپ کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں۔ دادا جان، 5 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ فریادیں کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دادا جان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹ کر آیا ہے، اب وہ کبھی بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ دادا جان نے پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرا پیارا بچہ، میرا شیر بچہ۔ اس دوران وہ مکمل طور پر اپنی پوتی کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ہانیہ کو وہاں پر اپنا آپ مس فٹ محسوس ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس انسان کو وہ آج تک بھول نہیں پائی تھی، مگر وہ بھولنے کی کوشش ضرور کرتی تھی۔ وہ اپنے رب سے شدت سے یہ دعا کرتی تھی کہ کبھی بھی اس کا سامنا اس شخص سے نہ ہو، مگر ضروری نہیں کہ انسان کی ساری دعائیں پوری ہوں۔
उस दिन वो खाना खाए बगैर ही लेट गई और पूरी रात रोती रही और अपने माजी की तलखियों के बारे में सोचती रही। हालांकि उसने खुद से वादा किया था कि दोबारा कभी गुजरे हुए वक्त को सोचकर खुद को तकलीफ नहीं देगी, मगर वो क्या करती। एक इंसान थी और जिस इंसान ने उसे सबसे ज़्यादा दुख दिया था, उसके सामने आ जाने पर वो फिर से उन यादों के दायरे को रोक नहीं पाई थी। सुबह फजर के करीब जाकर उसकी आंख लगी थी, इसीलिए शाम को वो लेट उठी। उसने घड़ी पर नज़र डाली, 4 बज रहे थे। बेजारियत से करवट बदल कर वो फिर से लेट गई। आज किसी ने उसे कॉलेज के लिए भी नहीं उठाया था, वरना शमरोज़ रोज़ सुबह 6 बजे उसके दरवाजे पर पहुंचा होता था और यूं दरवाज़ा बजाता था जैसे अगर वो ना उठी तो कोई क़यामत आ जाएगी। उसे वहीं लेटे थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपनी जगह पर उठ बैठी, निगाहें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। उसने कमरे के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे दी। वो समझ रही थी नौकरानी आई है, मगर सामने खड़ी शख्सियत को देखकर उसे लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मीर हादी खड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने धीमे लहजे में पूछा। वो ना चाहते हुए भी तल्ख लहजे में बोली, आप पहले से ही कमरे के अंदर मौजूद हैं। ये सुनकर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। कैसी हो तुम? वैसी ही हूँ जैसा आप छोड़कर गए थे। मुझे तो लगा था कि आप मेरी वो हालत कभी नहीं भूल पाएंगे। अफसोस हो रहा है कि अब वो भूल गए हैं। एक बार फिर से कड़वा जवाब मिला था। क्या तुम वो सब कुछ भूल नहीं सकती? नहीं, मैं वो सब कुछ भूल नहीं सकती। इसलिए बेहतर है कि मेरे सामने मत आएं, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे तकलीफ़ का एहसास होता है। अगर आपको ये लगता है कि 5 साल बाद लौट कर आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं और ना ही कभी हो सकती है। मेरा बस चले तो अभी आपसे तलाक। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, मीर हादी ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते गुस्से से बोला, आज तो ये बात अपने मुंह से निकाली है, लेकिन आइंदा कभी ये लफ्ज़ मत निकालना, वरना तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूँगा। उसका पुरतईश लहजा था, सारी नरमी ख़त्म हो गई थी। उसके इस अंदाज पर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी और एक झटके से अपना बाजू आज़ाद करते कहने लगी, अब आपका हर हक ख़त्म हो गया है और अब ना ही मैं आपसे डरती या घबराती हूँ। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये कहकर वो गुस्से से वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर उसने एकेडमी जाना था। आज तो वो घर पर 1 सेकंड भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मीर हादी को पाकिस्तान में आए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था और उसे इस 1 हफ्ते में इसका सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही हानिया से सामना हुआ था। दादा जान, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। तुम्हारा उससे निकाह हो चुका है। दादा जान ने जैसे उसे कुछ याद करवाया तो वो गड़बड़ा गया। अपने ध्यान में वो सोचे समझे बगैर ही बोल गया था, मेरा मतलब ये था कि मैं रुखसती करवाना चाहता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि बेटा, ये दोनों काम पहले ही हो चुके हैं। उन्होंने फिर से उसके इल्म में इजाफा किया तो वो चिढ़ते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ ये सब कुछ हो चुका है। मैं दोबारा से करवाना चाहता हूँ ताकि पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल जाए कि वो मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूँ। उस पर हक रखता हूँ। मैं उस पर अपने नाम की मोहर लगाना चाहता हूँ। वो इस सब के लिए अब कभी राज़ी नहीं होगी। उसे राज़ी होना होगा और अगर वो राज़ी नहीं होती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी पहले से ही बीवी है। ये बात मैं भी जानता हूँ और वो भी जानती है। वो उन्हीं से बातों में मसरूफ़ था जब हानिया वहाँ पर चली आई। उसने कुछ कागजात मेज़ पर उछाले थे। ये क्या बदतमीज़ी है? क्या तुम घर के बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो? मीर हादी को उसका ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पहली बात तो ये है, मीर हादी साहब, आपको मुझे अखलाकियात सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी और अहम बात यह है कि अब फजूल के ड्रामे बंद करें
जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। आपकी इस घर में कोई जगह नहीं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मीर हादी उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम ये बात भूल रही हो कि ये मेरा घर है। ये कल भी मेरे नाम था और आज भी मेरे नाम है। यहां से मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर किसी और का दिल कर रहा है तो वो यहां से जा सकता है। बस कर जाओ, क्यों लड़ाई कर रहे हो दोनों? कितनी बार समझाया है छोटे बच्चों की तरह ना लड़ा करो। दादा जान अब की बार उनकी लड़ाई में कूद पड़े, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि मामला अब तूल पकड़ रहा है। और ये कागजात कैसे हैं? मीर हादी ने उसकी तरफ देखते कहा, आप खुद ही देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। जब उसने वो कागजात देखे तो उसका दिमाग भग से उड़ गया। दादा जान, आप इसकी हरकतें देख रहे हैं? ये मुझसे खुला लेना चाहती है। फारूक साहब ने एक गहरी सांस ली और अपनी पोती की तरफ देखा, जो हर चीज से बेनियाज टांग पर टांग रखे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से फैसला कर सकती हूँ। कोई भी मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और अगर किसी ने मुझ पर अपना फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। उसने जैसे अपने सामने बैठे उन दोनों मर्दों को डराने की कोशिश की। फारूक साहब बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हानिया इस तरह की हरकत कर देगी। उन्हें रह रहकर अपने पोते पर हंसी आ रही थी, जो अब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था। 5 साल पहले तक तो हानिया सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी, एक नादान सी लड़की थी। हादी जो कुछ भी कहता वो आंखें बंद करके मान लेती थी, मगर आज वो उसके सामने खड़ी उसे अपने इशारों पर नचा रही थी। वक्त कितना जल्दी बदल जाता है, फारूक साहब ने बेसाख्ता सोचा। वो खामोशी से वहां से उठकर जाने ही लगे थे कि हादी ने उन्हें पुकारा, दादा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? देखो बेटा, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है। बेहतर यही है कि तुम दोनों इसे हैंडल करो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम आखिर ये सब कुछ किस शर्त पर छोड़ोगी? उसने हानिया की आंखों में देखते कहा, आप यहां से चले जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। जहां से वापस आए हैं वहीं पर जाकर बस जाएं, क्योंकि अब आपकी इस घर में और मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अब तुम फिर हद से बढ़ रही हो। तुम जानती हो कि मैं किस वजह से गया था। मैं जानती हूं, और ये वजह भी अभी भी मौजूद है। आप मेरी वजह से गए थे, मैं अभी भी यहां पर ठहरी हुई हूं, तो यहां पर रहने का कोई जवाज नहीं बनता। हादी ने बेसाख्ता उसे सर से लेकर पैर तक देखा। वो इस वक्त एक खूबसूरत नौजवान दोशीज़ा बन चुकी थी। उस पर हुस्न टूट कर आया था और जवानी भी टूट कर बरसी थी। मेरे पास अब एक अदद खूबसूरत बीवी मौजूद है जो बालिग हो चुकी है और मेरे सारे हुकूक अदा करने की सलाहियत भी रखती है। तो कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो अपनी बीवी को छोड़ कर जाएगा। वो चीख पड़ी, खबरदार जो आपने मेरी तरफ गंदी नज़र से देखा। क्या कर रही हो? आहिस्ता आवाज़ में बात करो। मोहल्ले वाले सुनेंगे तो उल्टा तुम्हारा मजाक बनाएंगे कि अपने शौहर से किस तरह की बातें कर रही है। हादी ने बेजारियत से उसके चेहरे की तरफ देखते कहा। शमरोज थोड़े ही फासले पर दादा जान के साथ खड़ा था और इन दोनों के ड्रामे को देख रहा था। दादा जान, आप नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। कम से कम मीर हादी के वापस आ जाने के बाद इसके शैतानी कामों से तो हमारी जान छूटी, वरना हर दूसरे दिन कभी मोहल्ले वालों की शिकायत आ जाती थी तो कभी कॉलेज की तरफ से नोटिस आ जाता था। शमरोज अपनी जान छूटने पर बहुत ज़्यादा खुश था। वो दोनों वहाँ पर खड़े तकरीबन 2 घंटों तक बहस करते रहे, मगर अभी तक उन दोनों में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हो पाया था। उस रात अचानक ही दादा जान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। कोई भी नहीं जानता था कि इसके पीछे क्या वजह है। मीर हादी उन्हें अस्पताल लेकर गया। उस रात हानिया भी साथ जाने की जिद कर रही थी, मगर वो रात के इस पहर उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनकी हवेली एक कदरे वीरान जगह पर मौजूद थी
اور اسپتال لے جانے والا راستہ بھی بہت سنسان تھا۔ وہ ہانیہ کے معاملے میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، مگر اس رات دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہانیہ کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ تم بہت ہی ظالم انسان ہو۔ پہلے تم نے مجھے اپنوں سے دور کیا، اور اب تمہاری وجہ سے وہ آخری وقت میں دادا جان کے پاس بھی نہیں رک سکی، صرف اور صرف تمہاری انا کی وجہ سے اور تمہاری سو کالڈ حفاظت کی وجہ سے۔ میں اپنے دادا جان سے بات نہیں کر پائی، میں ان کے آخری الفاظ نہیں سن پائی۔ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ میر ہادی خاموشی سے اس کے سارے الزام برداشت کر رہا تھا۔ اسے اپنے دادا جان کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ شام کے وقت ہی ان کی تدفین ہو چکی تھی۔ وہ ان کی قبر پر بیٹھی آنسو بہا رہے تھے جب وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ چلو، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر واپس چلتے ہیں۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، اور نہ ہی وہ میرا گھر ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میر ہادی نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ وہ میرا گھر نہیں رہا۔ میں صرف اور صرف دادا جان کی وجہ سے وہاں رکی ہوئی تھی۔ اب وہاں میرے رکنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تم میری بیوی ہو اور میری بیوی کی حیثیت سے وہاں پر رہو گی۔ ہادی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، یہ بات آپ کو اس وقت یاد کیوں نہیں آئی تھی جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے تائی جان اور چچی جان نے مجھے کتنے تانے دیے، اور ابھی بھی مجھے تانے دیتی ہیں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا تم اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ ہم دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات بھی تو کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں زندگی کی شروعات کروں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں، کسی اور انسان کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ جو مجھے عزت دے گا، مجھے وہ محبت دے گا جس کی میں حقدار ہوں، نہ کہ آپ کی طرح ایک ایسے شخص کے ساتھ جو مجھے بیچ راستے میں تنہا چھوڑ کر چلا جائے، جسے نہ تو میری عزت کی کوئی فکر ہوگی اور نہ ہی جسے میری ذات سے کوئی دلچسپی۔ میر ہادی کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ ابھی وہ روڈ کے کنارے ہی کھڑے تھے کہ پولیس کی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تم اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے تنگ کرنے کی؟ ایک ساتھ ہی سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ اور اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تیسرے پولیس والے نے جب یہ سوال کیا، اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے کر جا رہا ہے، پلیز میری مدد کریں مجھے اس انسان سے بچانے میں یہاں پر اپنے دادا جان کی قبر پر آئی تھی، یہ انسان نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ میر ہادی نے بے یقینی سے اپنے پہلو میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کہنے کو اس کی بیوی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہانیہ کا منہ نوچ ڈالے۔ ایس پی جو کہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اب کی بار وہ بھی گاڑی سے نکلا اور ان دونوں کی طرف آ گیا۔ میر ہادی کو پہلی ہی نظر میں وہ پہچان چکا تھا، وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ ہادی نے بھی شکر ادا کیا، ورنہ اس لڑکی کی نادانیوں کی وجہ سے وہ ساری دنیا کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ کیسے ہو میرے دوست؟ ایس پی فرحان اس کی طرف بڑھا تو وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ ارے بھابھی آپ کیسی ہیں؟ فرحان نے جب ہانیہ سے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں بالکل ٹھیک۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میر ہادی خود ہی بول پڑا۔ دراصل تمہاری بھابھی کا ذہن آج کل ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا، یہ بہت سی باتیں بھول جاتی ہے۔ ابھی تو یہ بات بھی بھول گئی ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں سموتے دانت پیستے بول رہا تھا۔ ہانیہ کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایس پی فرحان پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا گاڑی میں لے کر گیا۔ تمہیں پتا ہے آج تم نے کیا حرکت کی اور اس کا کیا انجام ہو سکتا تھا؟ وہ اب گاڑی میں بیٹھا اس پر چیخ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں نے انجام کے بارے میں سوچا، مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا۔
وہ منہ بناتے ہوئے بیزاریت سے بولی۔ اگر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم کبھی مجھ سے دور ہو پاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اب آپ کو میرے علاوہ کوئی مل نہیں رہی شادی کے لیے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں اسی لیے واپس آ گئے۔ اس نے ہادی کی عمر پر چوٹ کی تھی جو کہ 30 سال کا ہونے والا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اب کوئی بھی لڑکی میری طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اب تمہارے پاس واپس آیا جائے۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے مگر مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس نے جذبات سے چور لہجے میں کہا تھا۔ ابھی تم بہت غصے میں ہو، ابھی تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا۔ ہادی ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سمجھا بھی رہا تھا، مگر وہ اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ مجھے حماد کے گھر پر ڈراپ کر دیں۔ اس کے اس نئے حکم پر ہادی کے اس کے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ یہ حماد کون ہے؟ اس کے لہجے میں جیلسی کا عنصر نمایاں تھا۔ میرا کلاس فیلو ہے اور میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، اکثر ہم لوگ آؤٹنگ پر جاتے رہتے ہیں۔ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی، اس کا مقصد صرف اور صرف ہادی کو تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے اس کے ایڈریس کے بارے میں بتاؤ، کل تک وہ انسان تمہیں اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ ہادی کے سنجیدگی سے کہنے پر ایک لمحے کے لیے وہ کانپ گئی۔ خبردار جو آپ نے میری زندگی میں دخل اندازی کی کوشش کی یا پھر میرے دوستوں میں سے کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے دھمکی دینے لگی۔ مجھے تمہاری سہیلیوں سے کوئی مسئلہ نہیں، جتنی چاہے لڑکیوں سے دوستی کرو، لیکن لڑکوں سے 100 فیٹ کے فاصلے پر رہنا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی بلا وجہ مارے جائیں گے۔ میں تمہارے لیے قاتل نہیں بننا چاہتا اور نہ ہی تمہارا قاتل بننا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پراسرار لہجے میں یہ باتیں کر رہا تھا۔ ذلیل انسان، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ یہ بات وہ اس کے منہ پر نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ایک نیا محاذ شروع ہو جاتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے ساتھ پھر سے حویلی پہنچ چکی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اپنے دادا جان کی یاد آنے لگی۔ اس نے دیکھا شمروز اس وقت پچھلے لان میں بیٹھا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جبکہ میر ہادی کو کچھ کام نپٹانے تھے۔ اسے گھر میں ڈراپ کرنے کے بعد وہ خود وہاں سے چلا گیا تھا، مگر گارڈز کو نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا کہ بی بی صاحبہ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینا۔ دادا جان ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ شمروز ہانیہ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ہانیہ نے دادا کی وفات کے بعد سے لے کر اب تک پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں۔ ہم سب کو ہی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے شمروز، کسی نے پہلے تو کسی نے بعد میں۔ اپنے آپ کو اتنا ہلکان مت کرو، بلکہ دادا کی بخشش کی دعا کرو۔ فی الحال انہیں تمہارے آنسوؤں کی نہیں بلکہ تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ شمروز اس کے قریب سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ ہانیہ وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 10 سال کی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی خالہ جان نے اس کی پرورش کی تھی۔ 4 سال تک وہ اپنی خالہ جان کے پاس رہی۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا دلاور، جو کہ ہانیہ سے تقریباً 4 سال بڑا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہانیہ کی اور دلاور کی منگنی ہو جائے۔ جب دادا جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئے۔ ہانیہ کے نام ایک بہت بڑی جائیداد تھی جسے وہ کسی بھی صورت خاندان سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہتے تھے۔ اگر ہانیہ کی دلاور سے شادی ہو جاتی تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ ساری زمینیں جو کہ پہلے ہانیہ کے نام تھیں وہ دلاور کے پاس چلی جاتی۔ اسی لیے وہ اسی دن وہاں پر پہنچ گئے جس دن ان کی منگنی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ معصوم، کم عمر اور نادان تھی۔ اسے ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا، نہ ہی اسے ان چیزوں میں دلچسپی تھی۔ وہ یا تو شرارتیں کرتی رہتی یا پھر دوسروں کی ناک میں دم کرنا
बस यही उसके मशगले थे। वो अपनी खाला जान की बहुत लाडली भी थी। उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। उसकी खाला जान हर बात में उसे अहमियत देती और अपने बच्चों से बढ़कर उससे प्यार करती थी, जिसकी वजह से उसकी कज़नें भी इससे जलती थीं। मगर हानिया को जैसे किसी की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाला का प्यार और दिलावर की अपनाइयत चाहिए थी। इस मंगनी की छोटी सी तकरीब में सिर्फ घर के चंद लोगों को शामिल किया गया था, मगर उससे पहले ही दादा जान वहां पर पहुंच गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी पोती की शादी अपनी मर्जी से अपने पोते मीर हादी से करूंगा। आमना बेगम का गुस्से के मारे बुरा हाल था, क्योंकि जब उनकी बहन की वफ़ात हुई थी उसके बाद फारूक साहब हानिया को उनके पास छोड़कर चले गए थे और कह दिया था कि वो इस लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मगर अब यकदम जायदाद की वजह से उनकी सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग गई थी। वो उनकी सारी बातें अच्छे तरीके से समझ रही थी। आमना बेगम ने वावेला मचाया, मगर चूंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और ज़्यादा असर व रसूख की मालिक भी नहीं थी, फारूक साहब के सामने उनकी एक भी ना चल सकी और वो अपनी पोती को लेकर एक बार फिर से पुरानी हवेली आ गए। वो अपने दादा जान से हद से ज़्यादा नाराज़ थी और खाइफ होती थी, क्योंकि उसकी खाला ने उसे बताया था कि कैसे उसके दादा जान ने उससे नफ़रत का इजहार किया था। दादा जान जब भी उसके पास आकर बैठते वो उठकर भागती हुई अपने कमरे में चली जाती और एक ही जिद करती रहती थी कि उसे अपनी खाला जान के पास वापस जाना है। हादी बचपन से ही अपने दादा जान के पास रह रहा था, जबकि उनका बाकी ख़ानदान मुल्क से बाहर था। वो लोग वहीं पर सेटल थे और बहुत कम पाकिस्तान वापस आते थे। वो अपने दादा जान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। उन दिनों वो अपने बिजनेस के मसाइल में उलझा हुआ था और अपनी एक क्लास फेलो से शादी भी करना चाहता था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। जब दादा जान को उसने अपनी पसंद के बारे में बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है ख़ानदान से बाहर शादी करने की, तुम्हें पता है कि हम ख़ानदान के अंदर ही शादी करते हैं। वो चिढ़ते हुए कहने लगा, मगर मेरे जोड़ की मेरे ख़ानदान में कोई लड़की है ही नहीं। हानिया है ना, तुम निकाह करोगे उससे। मीर हादी को यूं महसूस हुआ कि सातवां आसमान उसके सर पर आकर गिर गए हैं। वो बेयकीनी से अपने दादा जान के चेहरे की तरफ देखने लगा। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो मुझसे इतनी छोटी है, मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ? ये तो सरासर उसके साथ ज्यादती होगी। मैं जालिम नहीं हूं कि एक मासूम बच्ची के साथ जुल्म करूं। तुम किसी पर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं कर रहे। फिलहाल तुम दोनों का निकाह होगा और जब वो समझदार हो जाएगी तब उसकी रुखसती करूंगा। दादा जान, आप ये बात भूल जाएं कि मैं उसे अपनाऊंगा। मीर हादी दो टोक अंदाज में बोला। ठीक है, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। उन्होंने अब की बार उसे डराने की कोशिश की। क्या मतलब है आपकी बात का? जिस बिजनेस को तुम फैलाना चाहते हो उसके लिए तुम्हें पैसा भी चाहिए, और वो पैसा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हानिया दे सकती है। तुम नहीं जानते वो अपने बाप की कितनी ज़मीनें और कितनी जायदादें लेकर यहाँ आई है। सिर्फ और सिर्फ एक बार उससे निकाह कर लो, तुम माला माल हो जाओगे और ऐशो इशरत भरी ज़िंदगी गुजारोगे। तुम अपने सारे ख्वाब पूरे कर लोगे। तुम्हें ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी। अब तो मीर हादी भी जवान था। जवानी का नशा जोबन पर था। खूबसूरत तो वो बहुत ज़्यादा था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ कामयाब होना था। वो चाहता था कि उसका शुमार मुल्क के कम उम्र और बेहतरीन बिजनेसमैन में होने लगे। इसलिए दादा की बातें उसके दिल पर जा लगीं और वो उन बातों पर सोच विचार करने लगा। थोड़े ही दिनों के बाद उसने दादा जान से कह दिया कि वो हानिया से शादी करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जब इस छोटी सी लड़की को इस बारे में पता चला तो उसने कोई वावेला नहीं मचाया। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी से दिलचस्पी थी। अपनी ज़ात में मगन रहने वाली वो एक नादान सी लड़की किसी और से कोई वास्ता रखने के लिए तैयार नहीं थी। स्कूल जाती थी, वहाँ पर शरारतें करती थी। हर रोज़ उसकी प्रिंसिपल साहिबा की कॉल वसूल होती।
दादा जान उन्हें तसल्लियां दे देकर थक चुके थे कि वो उसे समझाएंगे और दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, मगर हर हफ्ते बाद फिर से वो किसी न किसी का सर खोल देती। यूं महसूस होता था जैसे उसे दूसरों से लड़ते बहुत खुशी होती है। एक बार जब दादा जान को इस बारे में पता चला कि उसे कराटे आते हैं तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने उसे स्टडी रूम में बुलाया। मीर हादी भी उस वक्त उनके साथ ही बैठा था। वो पहली बार उसे गौर से देख रहा था। ये तो बहुत ही छोटी है, उसने बेसाख्ता सोचा और फिर अपनी सोचों को झटकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। दादा जान उसे सवाल करने लगे कि तुमने कराटे कहाँ से सीखे, इससे पहले कि वो कोई बहाना बनाती। तुम्हें पता है कि जब तुम झूठ बोलती हो तो मुझे मालूम हो जाता है, इसलिए मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सच सच बताओ कि तुमने कराटे कहाँ से सीखे। वो फिर से उसके चेहरे की तरफ देखते पूछने लगे। मुझे शमरोज भाई ने सिखाए हैं। उस वक्त शमरोज का दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। बेयकीनी से वो हानिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। दादा जान ये झूठ बोल रही है, उसने चिल्लाते हुए कहा था। दादा जान मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इन्होंने ही सिखाया है। शमरोज भाई आप ये बात मान क्यों नहीं लेते। शमरोज अब बुरी तरह फंस गया था। ना चाहते हुए भी उसने हाँ में गर्दन हिला दी। दादा जान ये बहुत जिद कर रही थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी जल्दी सीख जाएगी और वाकई दूसरों के सर खोलना शुरू कर देगी। उन्होंने थोड़ी ही देर के बाद उसे वहां से भेज दिया। मीर हादी दादा जान की तरफ मुतवज्जो हुए कहने लगा, आप इस नादान और कम उम्र लड़की से मेरा निकाह करवा रहे हैं। दादा जान ये हम दोनों के साथ ज्यादती है। तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? फारूक साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हमेशा की तरह वो खामोश हो गया, क्योंकि उसके लिए पैसा बहुत अहमियत रखता था। वो जानता था कि पैसे के बगैर इंसान का कोई वजूद नहीं। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों का निकाह धूमधाम से हो गया। हानिया के कच्चे से जहन में ये बात बैठ गई थी कि वो इसका शौहर है और उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। बहुत जल्द उनकी धूमधाम से शादी भी होगी। तब वो जवानी में कदम रख रही थी। चूंकि वो शहर के सबसे बड़े और मॉडर्न स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए वहाँ पर उस तरह की बातें बहुत अहम थीं। जब उसने अपनी सहेलियों से मीर हादी का जिक्र किया तो वो हद से ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करने लगी। वो भी अब उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगी थी। उससे छोटी छोटी बातें करती थी, उसके साथ वक्त गुजारती थी। मीर हादी भी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने दादा जान के कहने पर कर रहा था। उसके साथ साथ वो अपने कागजात भी बना रहा था। बहुत जल्द वो मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखता था। वो मज़ीद इस घुटन ज़दा माहौल में नहीं रहना चाहता था। हानिया की पहली सालगिरह थी, किसी को भी याद नहीं रहा। वो मुंह बनाती हादी के कमरे में गई और रोते हुए कहने लगी, हादी भाई मेरी सालगिरह है, किसी को भी याद नहीं रहा। जब मैं अपने घर में होती थी सब मेरी सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। वो इस वक्त आंसू बहा रही थी। उसकी बातें सुनकर एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ा गया। सालगिरह मुबारक हो, उसने सिर्फ यही अल्फाज अदा किए और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। ना चाहते हुए भी थोड़ी ही देर के बाद वो एक आदमी को डेकोरेशन के लिए घर भेज चुका था और उसके साथ ही उसने बाकी करीबी जानने वालों को भी इनविटेशन जारी कर दिए थे कि रात के 12 बजे उसकी कज़न की सालगिरह है, लिहाजा सब लोग वहां पर तशरीफ़ लाएं। वो उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी जब बाहर से उसे शोर की आवाज़ें सुनाई दी। उसकी आंख खुल गई तो वो हैरानगी से दरवाजे की तरफ देखने लगी जहां पर दस्तक हो रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसे चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर हानिया, हैप्पी बर्थडे। सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि हादी खड़ा था जो कि बर्थडे सॉन्ग गा रहा था। उसके साथ साथ उसने केक उठाया हुआ था। ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन सालगिरह थी। वो थोड़ा थोड़ा शर्मा रही थी और उसके साथ केक काट रही थी। थोड़ी ही देर के बाद जब सब मेहमान वहाँ से चले गए तो वो हादी के करीब आ गई
और उसका बाजू पकड़ते पुरजोश अंदाज में पूछने लगी, आप मेरे शौहर हैं ना? अल्फाज हादी के गले में ही अटक गए। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल पाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बहुत जल्द हम दोनों की शादी हो जाएगी। हानिया ने दूसरा सवाल किया था। जी हाँ, बिल्कुल हमारी शादी हो जाएगी। मेरी सहेलियां कहती हैं कि आपको भाई कहकर ना पुकारा करूं, इससे निकाह मकरूह हो जाता है। आज के बाद मैं आपको भाई नहीं बोला करूंगी। फिर मैं आपको क्या पुकारा करूं? मैं आपको मीर हादी बोल सकती हूं? उसके इस सवाल पर उससे अपने आप से बेजारियत होने लगी। वो उसके करीब से उठकर जाना चाहता था, क्योंकि कल सुबह की उसकी फ्लाइट थी। उसने हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना था, मगर ये लड़की किसी अजाब की तरह उस पे सर पर बैठ गई थी। मुझे इसकी सालगिरह नहीं मनानी चाहिए थी, उसने बेसाख्ता सोचा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ मीर हादी, उस 14 साल की लड़की ने जज्बात से चूर लहजे में कहा। हादी को उसके इन अल्फाज पर हंसी आ रही थी और वो सोच रहा था, एक 14 साल की लड़की को मोहब्बत के बारे में क्या पता है? ज़रूर वो नींद में है। वो उसे हिदायत करने लगा कि चलो जाकर सो जाओ, सुबह तुमने स्कूल जाना है। फिर लेट हो गई तो प्रिंसिपल साहिबा दादा जान को कॉल करेंगी, और ज़्यादा शरारतें मत किया करो। ठीक है, मैं आज के बाद कोई शरारत नहीं करूँगी, मगर आप मुझसे वादा करें कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझसे इसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे, इसी तरह से मेरी सालगिरह मनाते रहेंगे और मेरा ख्याल रखते रहेंगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसने जल्दी से अपनी छोटी उंगली सामने की। प्रॉमिस? उसने पूछा। जी बिल्कुल, पिंकी प्रॉमिस। चलो अब भागो। अगले दिन सुबह वो सोकर उठी और पुरजोश अंदाज में भागती मीर हादी के कमरे में गई, मगर खाली कमरा उसका मुंह चढ़ा रहा था। दादा जान, हादी कहाँ पर है? उसने अपने दादा से सवाल किया तो वो हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगे। मुझे तो नहीं पता, पीछे लॉन में एक्सरसाइज कर रहा होगा। मैंने पूरी हवेली में उन्हें देख लिया, वो कहीं नहीं है, उसने परेशानी से कहा। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसी वक्त शमरोज हादी के कमरे से निकला और उसके हाथ में एक कागज था। दादा जान, हादी हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। ये अल्फाज नहीं बल्कि बम था जो वहां पर सब मौजूद लोगों के सरों पर गिरा था। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने कोई मजाक किया होगा, दादा जान ने खुद पर काबू पाते कहा। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वो यहां से चला गया है। दादा जान, क्या मीर हादी मुझे छोड़कर चला गया है? पिछली रात ही तो उसने हादी के साथ जिंदगी गुजारने के बहुत ख्वाब देखे थे और अभी वो एकदम उसे छोड़कर चला गया था। वो दादा जान के पास गई और उनका बाजू पकड़कर जोर जोर से हिलाते कहने लगी, आपने तो कहा था कि वो मेरा शौहर है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो तो मुझे छोड़कर चला गया। उसी शाम ही उसकी बदकिस्मती ये हुई कि मीर हादी की अम्मी पाकिस्तान आ गई थी। काफ़ी अरसे से वो दादा जान से नहीं मिली थी और ना ही उनकी अपने बेटे से मुलाकात हुई थी। यहाँ पर आने के बाद जब उन्हें पता चला कि मीर हादी का निकाह तो दादा जान ने हानिया से करवा दिया है, वो इसी वजह से नाराज़ होकर वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है और उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं, तो उन्होंने पूरी हवेली में वावेला मचा दिया। सबसे ज़्यादा बातें उन्होंने हानिया को सुनाई थी। 14 साल की उम्र में ही वो समझदार हो गई थी और उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसके साथ किस्मत कितना बड़ा मजाक कर चुकी है। उसकी ताई जान तकरीबन 6 महीने तक यहाँ पर रही और ये 6 महीने किसी कयामत से कम नहीं थे। वो उनसे छुपती फिरती थी कि कहीं ऐसा ना हो उसकी ताई फिर से कोई ऐसी बात कर दें जिससे उसका दिल ज़ख्मी हो जाए। वो मीर हादी से हद से ज़्यादा नफ़रत करने लगी। उसका बस चलता तो उसे अपने हाथों से ही मार देती या फिर उसे ज़िंदा दफन कर देती। जब उसकी ताई जान पाकिस्तान से गई तो वो फिर एक बार दादा जान के करीब हो गई। अपनी सारी बातें वो दादा जान से करती थी। दूसरी तरफ शमरोज़ जो उसके चचा का बेटा था वो भी उनके साथ ही रहता था। उसकी शमरोज़ के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी।
दादा जान और शमरोज की मदद से वो फिर से जिंदगी की तरफ लौट कर आ रही थी, मगर उसने खुद से यह अहद भी किया हुआ था कि अब वो कभी दोबारा मीर हादी को अपनी जिंदगी में शामिल होने की इजाज़त नहीं देगी। दूसरी तरफ मीर हादी का इरादा कुछ सालों के बाद वापस आने का था। वो हद से ज़्यादा उस छोटी सी लड़की को पसंद करने लगा था और उससे मोहब्बत करने लगा था। उसमें ना जाने ऐसी कौन सी कशिश थी जो हादी को उसकी तरफ खींचती थी। वो जानता था अगर वो पाकिस्तान में ही रहा तो शायद वो हर हद क्रॉस कर गुजरे और इस मासूम लड़की के साथ कोई ज्यादती हो जाए। वो उस पर जुल्म नहीं करना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि पहले वो समझदार हो जाए, बड़ी हो जाए, उसके बाद वो उसके साथ कोई ताल्लुक बनाए। यही वजह थी कि वो थोड़े अरसे के लिए अपने घर वालों से अलग हो गया था, मगर उसने अलग होने का तरीका गलत इस्तेमाल किया था। वो सब कुछ दादा जान को बता देगा तो शायद वो लोग इतनी तकलीफ ना उठाते, मगर जो कुछ उसने ख़त में लिखा था उसका साफ मतलब था कि वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बेसाख्ता नज़रें उठाकर देखा। उसे पता था कि मीर हादी आया है। इससे पहले कि वो जाकर दरवाजे को लॉक लगाती, दरवाज़ा खुल गया। वो उसके बिल्कुल करीब थी। दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा जबकि वो पीछे हटने लगी। अचानक ही वो बिस्तर पर जा गिरी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन हादी पहले ही अपने बाजू उसके करीब रखकर उसका रास्ता रोक चुका था। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? आप तो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। आपका वो खत मैं आज तक नहीं भूल पाई। वो अल्फाज मुझे याद आते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। उसकी बात सुनकर हादी ने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या मतलब? तुम कौन से खत की बात कर रही हो? अब ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। वही खत जो आपने अपने हाथों से लिखा था कि आप हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं और कभी लौट कर नहीं आएंगे। आप मुझसे शदीद नफरत करते हैं। आपको मुझसे कभी मोहब्बत हो नहीं सकती और ना मैं वैसी लड़की हूं जैसी आपको चाहिए। एक ही सांस में वो सारे अल्फाज बोलती चली गई। उसे वो खत अभी भी याद था, एक एक लफ्ज़। वो कुछ भी नहीं भूली थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने इस तरह का कोई खत नहीं लिखा। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, बल्कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब हकीकत सामने आ गई है और आपको छुपाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप अपने ही कहे हुए अल्फाज को झूठा करार दे रहे हैं। अब आप और कितना गिरेंगे? वो खत तुम्हें किसने ला कर दिया? उसने हानिया की बातों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। मुझे वो खत शमरोज भाई ने ला कर दिया था। उसके माथे पर बल पड़ गए। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उसका हाथ पकड़कर शमरोज के कमरे में पहुंच गया। इससे पहले कि वो उससे सवाल करता, शमरोज खुद ही बोल पड़ा। दादा जान ने मुझे वो सब कुछ करने को कहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं वो खत लिखकर आपके कमरे में रख दूं और फिर बाद में सब लोगों को पढ़कर सुना दूं। हानिया और हादी दोनों हैरान रह गए थे। वो सोच रहे थे कि आखिर दादा जान ने ऐसा क्यों किया। जब उन्होंने यही सवाल शमरोज से किया तो वो नज़रें झुकाते धीमे लहजे में कहने लगा। दादा जान को एहसास हो गया था कि उन्होंने आप दोनों के साथ ज्यादती की है। इसीलिए जब आप यहाँ से गए थे, दादा जान ने सोचा वो हानिया के दिल में आपके लिए नफरत डाल देंगे ताकि हानिया आपको भूल जाए और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए सिरे से करे। माजी में जो कुछ भी हुआ था वो उसको भुला देना चाहते थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हानिया आपकी ज़ात में दिलचस्पी लेती गई। वो आपको कभी भुला नहीं पाई थी। अक्सर तो रात को सोते हुए भी वो आपका नाम लेती थी। उस वक्त हानिया पर भी ये राज आश्कार हुआ था कि दादा मीर हादी से बात करते रहते थे। वो उससे राब्ते में थे, मगर उन्होंने कभी इसे नहीं बताया था। उनका मकसद इन दोनों को दूर करना था ताकि दोनों अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मगर निकाह जैसे मजबूत रिश्ते ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। वो एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे के बारे में सोचते थे और आज वो एक दूसरे के करीब थे और साथ साथ थे।
معاف کر دیں ہادی بھائی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، شمروز نے نگاہیں جھکاتے شرمندگی سے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا۔ تو تم نے اب مجھے معاف کر دیا نا؟ بالکل بھی نہیں، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ آپ نے وہ خط نہیں لکھا، مگر اس کے باوجود آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، وہ بے ساختہ بولا۔ ہانیہ نے آمین کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ پہلے کی طرح اسے ناراض نہیں تھی، مگر وہ اس کے ساتھ بھی نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ اسے اپنے قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اسے دیوار سے ٹکائے اس پر جھکا تھا۔ بیگم صاحبہ، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا، جلدی سے شادی کی تاریخ دے دیں، میں آپ کو شادی کے بعد منا لوں گا۔ ایک شرط پر تم سے شادی کروں گی، تم میری ہر بات مانو گے، میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ادا سے کہا تو ہانیہ کھل کر مسکرا دی۔ اسے یقین تھا کہ ہادی اس کو دوبارہ کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ ہادی بھی خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد شمروز بھی ملک سے باہر چلا گیا۔ ہادی نے اسے روکا بھی تھا کہ وہ ان دونوں کی شادی اٹینڈ کر لے، مگر وہ نہیں مانا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔